Assalamu alaikum, Shajib bhai. It's 8 o'clock. Walaikum assalam, Wasif. How are you, Shajib bhai? I'm fine, thank you, Wasif. Well, thank you for joining us on our webinar, Shajib bhai. You are doing us a great honor by joining us. And with that, I would like to begin this webinar. So, First of all, my name is Wasif Jamal Khan. I am I'm a co-founder of Bangladesh Forum for Legal and Humanitarian Affairs. And in our new webinar series called Webinar 1, Cyber Crimes and Securities, I would like to welcome our esteemed speaker, Barrister Shojib Mahmood Alam. Barrister Shojib Mahmood Alam is a managing partner of Bangladesh Development Law Partners, and he's an advocate of the Supreme Court of Bangladesh. Shojib bhai, thank you for being with us. Glad to be here. So Shojib bhai, before we get into our subject matter for this webinar, I would like to introduce Bangladesh Forum to everybody who's watching. So Bangladesh Forum for Legal and Humanitarian Affairs, BLHA, is a organization, a non-profit organization that mostly deals with youth. The main work we do is we provide access to legal information, and we believe by providing access to legal information is the way to provide access to justice. So as we deal with the youth, what we do is we organize seminars, interactive seminars where we speak on certain legal matters. Then we organize conferences where many people from many law schools around the country attend, and with our speakers, they communicate, they interact, and they learn about the subject matter. And as for this webinar, we've seen a surge of cyber crimes being like a wide array of cyber crimes occurring in the country. And we have realized that many people have been victimized by these cyber crimes, and we've realized that we must provide a platform for them where they can come up to us, where they can seek professional help, they can find a solution to all the crimes, the criminal activities that are being perpetrated against them. So therein, we brought a senior, experienced professional lawyer for all of you to ask whatever questions that you may ask. And here he is. Shojib bhai, would you like to say a few words before we begin? Wasif, thank you so much for inviting me. And it is an honor to represent Bangladesh Law Partners and to be here on the first webinar of Bangladesh Forum for Legal and Humanitarian Affairs. আমি আপনাদের কাজ বহুদিন ধরেই ফলো করছি। বিগত এক বছরে আপনারা যে সেমিনার করেছেন এবং বিভিন্ন পাবলিক ইভেন্ট অর্গানাইজ করেছেন, অনলাইন ইভেন্ট অর্গানাইজ করেছেন, আমাদের চেম্বার এবং আমাদের আইনজীবী সমাজ তা ফলো করে, এবং আমরা মনে করি যে হ্যাঁ, এরকম প্রতিষ্ঠান যদি আরো থাকতো, হয়তো আমাদের সময় যদি আরো থাকতো, আমরা হয়তো আরো অনেক শিখতাম। এবং বাংলাদেশে আসলে যারা ভিকটিম, পিপল হু গেট ইনভলভড ইন দ্য ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম, দে ডু নট হ্যাভ মেনি প্লেসেস টু গো টু। যা দুই একটা আছে এগুলো সেন্ট্রালাইজড, ঢাকা কেন্দ্রিক, এবং দেখা যায় যে এদের ওয়েব প্রেজেন্স এরকম নাই। তো বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে, এমনকি দেশের বাইরে থেকেও যখন কেউ কোনো হিউম্যান রাইটস ইস্যুস কিংবা লিগাল ইস্যুস নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কিংবা কেউ যদি ভিকটিম হয়, আসলে যাওয়ার কোনো জায়গা থাকে না। তো ওই দিক থেকে আমি মনে করি যে বিএফএলএইচএ একটি মাইলস্টোন, এবং আই থিঙ্ক ইউ শুড কিপ আপ ইউর ইনিশিয়েটিভ। আই নো দ্য রোড ইজ ভেরি রকি, ইটস নট অলওয়েজ ভেরি ইজি। সবসময় আসলে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে কাজ করা যায় না, অনেক রকম নানান রকম চ্যালেঞ্জেস থাকে। বাট স্টিল এসব চ্যালেঞ্জেস অতিক্রম করেও যে আপনারা এই পর্যন্ত এগিয়ে এসেছেন এবং মানুষকে সাহায্য করছেন, এই যে মানুষকে সাহায্য করার যে প্রত্যয়, আই নো বিএফএলএইচএ ইজ আ নট ফর প্রফিট অর্গানাইজেশন। এখানে আসলে আপনাদের আর্থিক কিংবা অন্য কোনো রকম কোনো সুযোগ সুবিধা নেওয়ার কোনো সুযোগ নাই। এটা টোটালি আসলে নিজেদেরকে মানব সেবায় বিলিয়ে দেওয়ার মতো। তো সেটা আসলে আমাদের আইনজীবী হিসেবে আমরা আইন সমাজের একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে বলতে পারি, উই রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েট দ্যাট। এবং আই উড লাইক টু স্টার্ট অফ বাই গিভিং থ্যাঙ্কস টু বিএফএলএইচএ, its founders and all the workers. Thank you. Thank you, Shojib bhai. Thank you. Those are some very nice words from you. It honors us, and we appreciate and support not only this event but our other events where professional lawyers who do not need to take up their time to
participate with us, to participate with youth population. There's no financial benefit, as you said, to still volunteer, to come to our platform, to help teach, to help articulate what the law tells you, to help people understand what their rights are, and when a criminal offense has been perpetrated against them, how to seek justice. That is the epitome of the legal justice system. And I believe with the help of senior lawyers such as yourself, maybe we won't be able to reach to every corner of the country, but as many people that come to us, if we can provide them with basic idea of what their next legal steps should be, I think that is the best benefit that we can get from our forum, from our organization, from collaborating with lawyers like yourself. Inshallah, there is a long way for you to go. Thank you, Shojib Bhai. So Shojib Bhai, would you like to start, get into the discussion regarding cyber crimes now? No? Sure. So cyber crimes দিয়ে শুরু করি, and we will be expecting some questions from the viewers to interact with us. কারোর যদি রিয়েল লাইফ কোনো প্রবলেমস থাকে, অলরেডি আমরা অনেক প্রশ্ন পেয়েছি, ওয়াসিফ অনেক প্রশ্ন পেয়েছে আমি জানি, এবং আমরা সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব, অ্যাডভাইস দেওয়ার চেষ্টা করব। ইন দ্য মিন টাইম আমাদেরকে দেখতে দেখতে কারোর যদি কোনো কোয়েরি থাকে, অ্যানোনিমাসলি আমাদেরকে মেসেজ দিতে পারেন, অথবা আমাদের ফেসবুকে যে পেজ আছে BFLH এর, সেখানে আপনারা একটা কোশ্চেন দিতে পারেন, ইট উইল বি টোটালি অ্যানোনিমাস, অথবা নিচে কমেন্ট সেকশনে আপনারা কমেন্ট করে কোশ্চেন করতে পারেন, আমরা অ্যান্সার করার চেষ্টা করব। তো আমাদের আজকের টপিকটা আসলে একটা খুবই মডার্ন এবং নতুন একটা টপিক, ফ্রেশ টপিক যেটাকে বলে। আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে আপনার সাইবার ক্রাইমস এন্ড সিকিউরিটি, dimension of crime. It's a new dimension of crime. Yeah, it's a fresh breed of criminals that we are dealing with right now. এবং এটা থেকে আসলে কিভাবে নিজেদেরকে প্রোটেক্ট করা যায়, এবং যদি ভিকটিম হয়েই থাকি তাহলে আমাদের প্রতিকার আসলে কি। তো এখানে আসলে শুরু করা ভালো যে আসলে সাইবার ক্রাইম জিনিসটা কি। সাইবার ক্রাইমের অর্থ ব্যাপক। সাইবার ক্রাইমের অর্থ যদি ছোটভাবে বলতে হয় তাহলে বলতে হবে যে কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট অথবা ডিজিটাল যে কোনো ডিভাইস যার সাথে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি করা যায়, কিংবা যেখানে তথ্য সুরক্ষিত থাকে, সংরক্ষিত থাকে, সেরকম কোনো ডিভাইসকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে কোনো মানুষের এগেনস্টে কিছু করা, অথবা অন্য যে কোনো উপায়ে এরকম ডিজিটাল ডিভাইস কিংবা ডিজিটাল সিস্টেম, কম্পিউটার নেটওয়ার্কসকে কোনো রকম ক্ষতি করা, এইটাকে আমরা সাইবার ক্রাইমস বলি। এর ভিতরে আসলে অনেক কিছু পড়ে। কমন এক্সাম্পল হচ্ছে সাইবার হ্যারাসমেন্ট, অনলাইন হ্যারাসমেন্ট, সাইবার বুলিং, আইডেন্টিটি থেফট, স্প্রেডিং গসিপ, গুজব ছড়ানো যেটাকে আমরা বলি, ইনসাইটিং ভায়োলেন্স, সন্ত্রাসী কাজকর্ম করা, ফ্রড করা ইন্টারনেট ইউজ করে কিংবা টেকনোলজি ইউজ করে। এখানে যে শুধুমাত্র কম্পিউটার ইউজ করেই কিংবা ল্যাপটপ, আইপ্যাড ইউজ করে যে ক্রাইমস হবে সেটা না, ইট ক্যান বি আ মাল্টিটিউড অফ থিংস। সো আমরা এখন রিসেন্টলি যেটা দেখছি যে প্রচুর পরিমাণে বিকাশ ফ্রড হচ্ছে, এগুলো সবই সাইবার ক্রাইম। তো আমাদের দেখা যাচ্ছে যে আমি আজকে এই ওয়েবিনারের জন্য প্রিপারেশনের অংশ হিসেবে বিটিআরসির কিছু তথ্য দেখছিলাম। তো বিটিআরসির তথ্য হিসেবে বিগত 90 দিনে বাংলাদেশ থেকে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা হচ্ছে 10,32,00,000, which is around 65% of our population. তো 65 of our population যদি ইন্টারনেট ইউজ করে, তো বুঝতে হবে বাকিরা সবাই বাচ্চা কিংবা বয়োবৃদ্ধ কিংবা একেবারেই যারা কোনোভাবেই ইন্টারনেট কিংবা কম্পিউটার অ্যাক্সেস করতে পারেন না। কারণ আজকাল তো মোবাইলে ইন্টারনেট চলে আসার কারণে দেখা গেছে যে 92%, বিটিআরসি তথ্য অনুযায়ী 92% অফ দ্য ইন্টারনেট ইউজার্স ফ্রম বাংলাদেশ ইউজ দেয়ার মোবাইল ডিভাইসেস। তো অনেক সময় দেখা যায় যে আসলে আমাদের আজকে আমরা আরেকটা আলোচনার যে সেগমেন্ট, যে আসলে সাইবার ক্রাইম যারা করে সবাই কিন্তু দে আর নট ফুল ব্রিড ক্রিমিনালস কিংবা দে আর নট ক্যারিয়ার ক্রিমিনালস। অনেকে অ্যাক্সিডেন্টাল ক্রিমিনালসও হয়ে যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে যে যে জিনিসটা শেয়ার করা উচিত না সেই জিনিসটা শেয়ার করে দিল, হয়তো শোনা কথা একটা গুজব সে ছড়িয়ে দিল, সেটা ভাইরাল হয়ে গেল, সেটার কারণে দেখা গেল কোথাও ভায়োলেন্স হলো কিংবা সেটার কারণে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলো কারোর, তখন এটা দেখা যায় যে সাইবার ক্রাইমসে একটি দণ্ডিত অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়, এবং তখন দেখা যায় যে থানা পুলিশ মামলা একটি দেখা যায় যে সারা জীবনের জন্য একটা ভোগান্তি যেটাকে বলে, একটা ক্রিমিনাল রেকর্ড হয়ে যাওয়া আসলে একটা মানুষের, এটা একটা ম্যাসিভ স্টিগমা ইন আওয়ার সোসাইটি। তো আমরা এই জিনিসগুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করবো। আর এর বাইরেও যে ইস্যুগুলা থাকে, ইন্টারনেট ট্রলিং কিংবা এই যে ফেক প্রোফাইল করা, এবং আমাদের দেখা যাচ্ছে যে এখন ভিকটিমদের একটা মেজরিটি অংশ হচ্ছে ফিমেলস, যে মহিলাদেরকে সাবজেক্ট করে, মেয়েদেরকে সাবজেক্ট করে, এবং ইয়াং টিনেজার্স দেখা যাচ্ছে যে এদেরকে একটা গোষ্ঠী কিংবা একটা সার্টেন কাইন্ড অফ
অনলাইন ক্রিমিনালস তারা এদেরকে টার্গেট করে বিভিন্ন রকম ক্রাইমস করছে, এই জিনিসগুলোকে আমরা আসলে কিভাবে প্রিভেন্ট করতে পারি এবং আমাদের আসলে প্রতিকার কি, আমরা একটা ক্রাইম হয়ে গেলে কোথায় যেতে হয়, কি করতে হয়, যেহেতু এটা নতুন আসলে সবাই এই ব্যাপারে অজ্ঞ না। আসলে আইনটা আছে 2018 সালের আইন, এর আগে 2016 সালের একটা আইন ছিল, সেটা এখনো আছে, কিছু ধারা বিলুপ্ত করে 2018 সালে যখন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন করা হলো, এটার ব্যাপারে এখনো ওইভাবে অ্যাওয়ারনেস রেইজ করা নাই। তো আমরা আশা করছি যে এরকম ওয়েবিনার কিংবা অনলাইনে এখন বিভিন্ন এনজিও এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিএফএলএইচ এর মতো তারা এরকম যে সেমিনার গুলো করছে, এ থেকে আমাদের দেশের মানুষ উপকৃত হবে, আরো শিখবে, নিজেদেরকে সচেতন করবে, নিজের পরিবারবর্গকে সচেতন করবে, আশেপাশের মানুষজনকে সচেতন করবে এবং এই ক্রাইমস গুলো স্টপ করবে। তো আমি আর কথা না বাড়াই ওয়াসিফ, আমি সিন্স ইউ আর দ্য হোস্ট অফ দ্য শো, ইউ শুড বি এবল টু রান ইট ইয়োরসেলফ। সো আমরা কোথায় যাব, এরপরে আমাদের নেক্সট স্টেপ কি? সো সজীব ভাই, লাইক ইউ সেড, আমরাও বেশ অনেক কিছু প্রশ্ন পেয়েছি, কিন্তু অনেকেই যারা প্রশ্ন করেছে ওরা ওদের আইডেন্টিটি অ্যানোনিমাস রাখতে প্রিফার করেছে। বাট বিফোর উই গেট ইনটু দোজ কোয়েশ্চেনস, as a student of myself, as a potential lawyer, I also have a few questions for you. So can I begin with those? Yeah, sure. Please. That's what I'm here for. So Shojit, as a practicing lawyer, and of course, as everybody is aware that we've been in lockdown for almost about 3 months now. So as a practicing lawyer, do you believe that there has been an increase in cyber crimes? মানে সাইবার ক্রাইমস কি এই গত 2-3 মাস পিরিয়ডে, কি আমাদের ডেটা সাজেস্ট করে যে গত 2-3 মাস পিরিয়ডে সাইবার ক্রাইমস এসকেলেট করে গেছে অন্য একটা লেভেলে, অনেক বেশি সাইবার ক্রাইমস হওয়া শুরু হয়ে গেছে? কিন্তু আপনার একজন প্রফেশনাল লয়ার হিসেবে আপনার কাছে মানুষের মানে আপনার মতামত কি এই বিষয়ে? আচ্ছা, ভেরি গুড কোশ্চেন। আসলে স্ট্যাটিস্টিক্স এর দিকে না যাই, স্ট্যাটিস্টিক্স এর কথা আপনি তো বললেনই যে আসলে ডেটা সাজেস্ট করে যে সাইবার ক্রাইমস ইনক্রিজ করেছে, আমাদেরও মতামত তাই। এবং প্র্যাকটিস পার্সপেক্টিভ থেকে দেখতে গেলে আমাদের কাছে মানুষ যোগাযোগ করছে অনেক বেশি, যারা অলরেডি আমাদের ক্লায়েন্ট ছিল তারা, অথবা তাদের দেখা যাচ্ছে তাদের মাধ্যমে অন্যরা আমাদেরকে ফোন দিচ্ছে, আমাদের সাথে বিভিন্নভাবে যোগাযোগ করছে, ইন্টারনেটে যোগাযোগ করছে, যে তারা বিভিন্নভাবে সাইবার ক্রাইমস এর ভিকটিম হয়েছে। যেহেতু ইউসি জিনিসটা অনেকটা সাপ্লাই অ্যান্ড ডিমান্ডের মতো, এখন এই যে আমাদের ক্রাইসিস, এই ক্রাইসিসের কারণে প্রচুর পরিমাণে নিউ ইন্টারনেট ইউজার্স আসছে। There are lot of new internet users, যেইখানে দেখা গেছে যে অ্যাভারেজ মান্থলি হয়তো বাংলাদেশ থেকে 5 থেকে 6 কোটি ইন্টারনেট ইউজার, সেখানে এখন 10 crore প্লাস। সো যেটা বললাম 60-65%, তো অবভিয়াসলি দেখা যায় যে দ্যাট হ্যাজ আ ডাইরেক্ট কোরিলেশন উইথ দ্য ক্রাইমস বিং কমিটেড অনলাইন। এবং আমরা যেটা দেখছি যে এখানে সব থেকে বেশি ক্রাইম হচ্ছে যারা চিলড্রেন এবং উইমেন, এনাদের বিরুদ্ধে। এবং এটা কিন্তু আমরা প্রথম আলোতেও দেখলাম একটা আর্টিকেল যে বাংলাদেশে এই ভ্যাকেশনের ভিতরে, যে ভ্যাকেশন বলবো না, শাটডাউন কিংবা লকডাউন যেটাই বলি, এই লকডাউনের ভিতরে প্রচুর পরিমাণে টর্চার অফ উইমেন বেড়ে গেছে, নারী নির্যাতন প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গেছে, শিশু নির্যাতন বেড়ে গেছে, সমানে সাইবার ক্রাইমও বেড়ে গেছে, প্রচুর পরিমাণে সাইবার ক্রাইমস বেড়েছে। এর ভিতরে সব থেকে বেশি হচ্ছে দেখা গেছে বিকাশ ফ্রড, আইডেন্টিটি থেফট এবং গুজব ছড়ানো প্রচুর পরিমাণে। এই যে করোনা ভাইরাস নিয়ে ইন্টারনেটে এখন এত পরিমাণ গুজব, এবং এই গুজবের কারণে আসলে দেখা গেছে যে যখন প্রথম কোভিড আসলো মার্চের 26 তারিখে, যখন দেশ লকডাউনে গেল, তার 4 থেকে 5 দিন পরে, এক্সাক্ট ডেটটা আমার মনে নাই, বাংলাদেশের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে এক বয়স্ক মহিলা, তার সন্তান ইন্ডিয়া থেকে আসবে, ইন্ডিয়া থেকে আসার পরে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। গ্রামে গুজব ছড়ানো হলো কি, ইন্টারনেটে কেউ একজন ছড়িয়ে দিল যে এই ছেলের দেহে করোনা আছে, এই গুজব গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছালো, এই যে বৃদ্ধা সে হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেল। এই যে জিনিসটা, এটা কিন্তু মানে ইট হ্যাজ ডাইরেক্ট ইম্প্যাক্ট অন আস। শুধুমাত্র যে মানসিক কিংবা আমাদের অনেকে ভাবে যে ইন্টারনেটে গুজব কিংবা ইটস এ রিটেন ওয়ার্ড, আমাদের হয়তো শারীরিক কোনো ক্ষতি হচ্ছে না, বাট ইটস ফার ফ্রম দ্য ট্রুথ। আলটিমেটলি সাইবার ক্রাইমস হ্যাজ আ ডাইরেক্ট ইম্প্যাক্ট অন আওয়ার ডেইলি অ্যান্ড পার্সোনাল লাইফস। তো আমরা মনে করি যে এই ক্রাইসিসের শর্ট অ্যান্সার যদি বলি যে ম্যাসিভ ইনক্রিজ হয়েছে, সাইবার ক্রাইমসের ম্যাসিভ ইনক্রিজ হয়েছে। এবং এখন তো আমাদের কোর্ট কাচারি মোটামুটি বন্ধ, ভার্চুয়াল কোর্টে সীমিত আকারে চলছে, সব মামলার ফাইলিংও এখন নিচ্ছে না। আমি মনে করি যে থানায় তো প্রচুর পরিমাণে মামলা হচ্ছেই, অনেক সেকশন আছে যেই মামলাগুলো থানায় করা যায় না, এবং অনেক ক্ষেত্রে থানা পুলিশ আসলে মামলা নেয়ও না তথ্য উপাত্তের সংকটের কারণে।
তো আমরা দেখবো যে কোর্ট খোলার পরে প্রচুর পরিমাণে there will be an influx of legal cases related to cyber crimes. Right. তো সজীব ভাই, আপনি একটা কথা বলেছেন যেটা অনেক লেখালেখি হয়েছে আজকাল এটা নিয়ে, যেটা হচ্ছে 2/3 3 ভাগের 2 ভাগ ভিকটিমস অফ সাইবার ক্রাইমস হচ্ছে উইমেন, রাইট? কিন্তু সজীব ভাই, যে জিনিসটা নিয়ে বেশি কথা বলা হয় না তা হচ্ছে যারা এই সাইবার ক্রাইমটা কমিট করে, যারা এই ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিটা করে, তাদের মধ্যে বেশিরভাগ দ্য লার্জার পার্সেন্টাইল অফ দ্য সাইবার ক্রিমিনালস হচ্ছে ইউথ পপুলেশন থেকে আসে, যেটা বলতে ওরা খুব একটা বয়স্ক না, মানে মেজর পোর্শন যাদেরকে সাইবার ক্রাইমস এর মামলা খায় যারা, অথবা তাদেরকে অ্যারেস্ট করা হয় সাইবার ক্রাইমস কমিট করার জন্য, a large portion of them are the youth, যারা who have had internet for several years now and who have access to all kinds of data and information because they grew up in the internet era, the era of information. সজীব ভাই, এই জিনিসটা যেটা এই ইউথ পপুলেশন যে ক্রাইমটা কমিট করছে, এটাকে মিটিগেট করার ব্যবস্থা কি, অথবা আমরা কিভাবে বলতে পারি যে এদেরকে এই ক্রাইম করানোর থেকে সরাবো কিভাবে? একটা অল্টারনেটিভ কি হতে পারে? আসলে এইখানে প্রবলেমটা সলভ করতে গেলে আমাদের সরকারের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা লাগবে। আমরা যতটুকু জানি সরকার অলরেডি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়েছে। স্কুল কলেজগুলোতে এখন আইসিটি ডিপার্টমেন্ট খোলা হচ্ছে, বাচ্চাদেরকে এখন ইন্টারনেটের ব্যবহারের ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে হাতে কলমে। এই মাঝখানে যেটা আমি বলবো যে এই ক্রাইম আসলে বেশি বাড়ার কারণ হচ্ছে, কিংবা ক্রাইম বেশি থাকার কারণ হচ্ছে আমরা একটা ট্রানজিশনাল পিরিয়ডের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি অ্যাজ আ নেশন। আজ থেকে জাস্ট বেশি দূর যাওয়া লাগবে না, 8 বছর আগে গেলেই হবে। 8 বছর আগে গেলেও আমাদের বাংলাদেশে ইন্টারনেট ইউজার 1 কোটিও ছিল বলে আমি মনে করি না। আমি যে স্ট্যাটিস্টিক্স আমার কাছে অ্যাভেলেবল আছে সেখান থেকে দেখলে আজকে ঘরে ঘরে হাতে হাতে ইন্টারনেট, মোবাইল ইন্টারনেটের ব্লেসিং এর কারণে, এট দ্য সেম টাইম ইটস আ ব্লেসিং এবং অন দি আদার হ্যান্ড ইটস আ কার্স। এটার কারণে এটা বেড়ে গেছে। তো আমাদেরকে এটা যদি কমাতে হয় ওয়াসিফ, আমাদের এই শুধুমাত্র পানিশমেন্ট দিয়ে যে কোনো ক্রাইম কমানো যায় না। পানিশমেন্ট ইজ অনলি ওয়ান ওয়ে। ইউ হ্যাভ টু রেজ অ্যাওয়ারনেস, রুট লেভেল থেকে শুরু করতে হবে। ঘরে ঘরে, যেমন আমাদের বাবা মাদেরকে সচেতন করতে হবে, শুধুমাত্র ইন্টারনেট ইউজারদেরকে সচেতন করলে হবে না, বাবা মাদেরকে সচেতন করতে হবে যে বাংলাদেশে আইন আছে, এবং আলটিমেটলি ইন্টারনেট শিষ্টাচার শেখাতে হবে, যে আমাদের ইন্টারনেট ব্যবহারের সময় যে শিষ্টাচারগুলো ফলো করা দরকার। আপনি দেখবেন এই যে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যে ক্রিমিনালস, এদেরকে টিভিতে দেখলে র্যাব যখন ধরে, কিংবা সিআইডি পুলিশ যখন এদেরকে ইন্টারোগেশনের জন্য অ্যারেস্ট করে, আমরা কিন্তু এদেরকে দেখলে আসলে চিন্তা করি তো আমাদের মতোই, স্মার্ট ড্রেস আপ করা, ক্লিন অ্যান্ড আপনার হচ্ছে ওয়েল এডুকেটেড, লুকস ফ্রম ভেরি গুড ব্যাকগ্রাউন্ড। আলটিমেটলি তাহলে এরা ক্রাইম কেন করছে? এরা হয়তো বাস্তবে আপনার সাথে আমার সাথে রাস্তায় দেখা হলে সালাম দিবে, ভালোভাবে কথা বলবে এবং ভদ্রতা করবে, কিন্তু ইন্টারনেট শিষ্টাচার যেহেতু জানে না, ইন্টারনেটে যে দেখা যাচ্ছে তারা দে হ্যাভ দিস সেন্স অফ ফ্রিডম দ্যাট দে ক্যান ডু এনিথিং, এবং এখানে দেখা যাচ্ছে দে এন্ড আপ বুলিং সামওয়ান, দে এন্ড আপ হ্যারাসিং আ ওমেন, দে এন্ড আপ ক্রিয়েটিং আ ফেক প্রোফাইল। এবং এই জিনিসটার কারণেই আমাদের এই যেহেতু সামনাসামনি দেখা হলে খুবই সাধারণ মানুষ ওরা। হ্যাঁ, এবং আমাদের এই আইনগুলা দেখেন, আইনগুলা কিন্তু খুব রিসেন্ট। এই আইনগুলো রিসেন্ট কারণ কি, আমাদের এই ক্রাইমটা হঠাৎ করে বেড়ে গেছে, এরকম ছিল না আগে, এরকম ছিল না আগে, ঘরে ঘরে ইন্টারনেট ছিল না। এই যে স্মার্টফোন, হঠাৎ করে স্মার্টফোন চলে আসলো 14-15 সালের দিকে, বাজার ভর্তি হয়ে গেল স্মার্টফোনে। আগে একটা স্মার্টফোন যেখানে ফাইন্যান্সিয়ালি বলতে গেলে 40-50 হাজার টাকার নিচে একটা ভালো স্মার্টফোন পাওয়া যেত না, ইন্টারনেট ফোন পাওয়া যেত না, এখন সেখানে ইট স্টার্টস ফ্রম 3000 টাকা। তো এই যে সহজলভ্যতা, এই সহজলভ্যতা ইউজ বেড়েছে, ইউজের সাথে অ্যাবিউজ বেড়ে গেছে। সো আলটিমেটলি আমাদের মনিটরিং করা দরকার, আমাদের আন্ডার 18 পপুলেশন ইন্টারনেট কত ব্যবহার করছে। আপনি দেখেন আমাদের বিটিআরসি তথ্য অনুযায়ী, এবং আমাদের যে সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশন আছে তাদের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের অ্যারাউন্ড 40% ইন্টারনেট ইউজার্স হচ্ছে বিটুইন দ্য এজ অফ 18 and 25। আপনি দেখবেন এই 40% এর ভিতরে আবার 50% কিন্তু তারা আন্ডার 18। ফেসবুকে কিন্তু আন্ডার 18 প্রোফাইল খোলা যায় না, তারা ফেক এজ ব্যবহার করে কিংবা ফেক নাম ব্যবহার করে তারা প্রোফাইল খুলছে, ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। তো এখানে বাসায় বাসায় আসলে একটু মনিটরিং করা দরকার। আমাদের বাচ্চাদেরকে শুধুমাত্র শাসন না করে তাদেরকে আমাদের শিষ্টাচারও শেখাতে হবে, ইন্টারনেট শিষ্টাচার শেখাতে হবে, অনলাইনে কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, ইন্টারনেট কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, অনলাইনে অন্য মানুষের সাথে কিভাবে আচার আচরণ করতে হয়, এবং
অন্য দিক থেকে নিজেদেরকেও সচেতন থাকতে হবে। নিজেরা কিভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করি, আমাদের ইনফরমেশন যেন পাবলিক না হয়, আমাদের পাসওয়ার্ড গুলা যেন সংরক্ষিত হয়, আমাদের প্রোফাইল যেন ইজিলি হ্যাকেবল না হয়, কেউ যেন খুব ইজিলি আমাদের পাসওয়ার্ডটি গেস করে আমাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকে আমাদের তথ্য উপাত্ত চুরি করতে না পারে, এই জিনিসগুলোর দিকে আমাদের নজর রাখতে হবে। রাইট, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। থ্যাংক ইউ সজীব ভাই, ভেরি এলাবোরেট অ্যান্সার। আই হোপ এটা যিনি আপনি অ্যাস্ক করেছেন আপনার কোয়েশ্চেনটা অ্যান্সার হলো। এবং সজীব ভাই আমি তাহলে ভিকটিমদের পাঠানো একটা কোয়েশ্চেনে মুভ অন করি, ইজ দ্যাট ওকে? জি প্লিজ। ওকে, সজীব ভাই একজন বলছে যে there are cases where one party relationship might send a private photo to the other party and later on the party that received the private photos has been blackmailed because of it. যে রিসিভ করেছে প্রাইভেট ফটো, সে যে সেন্ড করেছে তাকে ব্ল্যাকমেইল করেছে এই বিষয়ে। তারপর এমনও হয়েছে যে ও এটা অন্যকে সার্কুলেট করেছে অথবা ও পাবলিক প্ল্যাটফর্মে এই ছবিটা রিলিজ করে দিয়েছে, যেটা যার ফটোটা এটা করেছে সে তো ওর রেপুটেশন, সেলফ এস্টিম অনেক লসেস বেয়ার করে, অনেক ইনটেনশনাল লসেস বেয়ার করে পার্সনটা এটার জন্য। তো যাতে এরকম একটা ক্রাইম কমিটেড হয়, ও কি করতে পারে সজীব ভাই? হোয়াট ইজ দ্য সলিউশন দ্যাট দে মে সিক? আচ্ছা, আসলে ক্ষতি তো যা হওয়ার তার অনেকটা ক্ষতি হয়ে গেছে তার জীবনের। তবে তার এখন যেটা করতে হবে, এই যে তার প্রাইভেট ফটো যে পোস্ট হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়, সে যে ব্ল্যাকমেল করেছে, এই তথ্যগুলি জোগাড় করে স্ক্রিনশট রাখতে হবে এবং যে যে ইন্টারনেট অ্যাড্রেসে কিংবা ওয়েবসাইটে কিংবা ফেসবুক পেজে তার ছবি শেয়ার হয়ে থাকতে পারে সেই লিঙ্কগুলো সহ স্ক্রিনশটগুলো কালেক্ট করতে হবে এবং কালেক্ট করে আমাদের যে তার লোকাল যে থানা কিংবা তার যে লোকাল জুরিসডিকশন সেখানে তাকে যোগাযোগ করতে হবে। সো ফর এক্সাম্পল সে যদি মিরপুরের হয় তাহলে সে ওইখানকার সংশ্লিষ্ট থানায় যে এই ব্যাপারে কমপ্লেইন্ট রুজু করতে হবে এবং তারপরে এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের সিআইডির যে সাইবার পুলিশ, সাইবার ক্রাইমস ডিভিশন, তারা এই জিনিসটাকে নিয়ে ইনভেস্টিগেশন করবে এবং তারপরে তারা যদি ঘটনার সত্যতা পায় তাহলে তখন এই জিনিসটাতে তারা ফার্দার স্টেপ নিবে, হুইচ মে ইনক্লুড অ্যারেস্টিং অফ দি পারপিট্রেটর এবং আলটিমেটলি মনে করেন যে কোর্টে তখন এই জিনিসটা ট্রাইড হবে এবং যদি এটা সত্যতা থাকে তখন তার শাস্তি হবে। এবং তার যদি এখানে থানা পুলিশের কাছে সে যদি মামলা করতে না পারে, মামলা যদি নিতে অপারগতা প্রকাশ করে, আমাদের ডিএমপির সাইবার ক্রাইম সেল আছে সেখানেও যোগাযোগ করতে পারে, অথবা আমাদের ঢাকায় যে সাইবার ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল আছে সে ট্রাইব্যুনালেও মামলা দায়ের করতে পারে। এবং এখানে আরেকটা জিনিস বলে রাখা ভালো যে এটা তো গেল যে আফটার দ্য প্রবলেম হ্যাজ অকার্ড সলিউশনটা কি, যে থানায় যাবে, মামলা করবে এবং সে এই যে প্রুফগুলা, এভিডেন্সগুলা সে কালেক্ট করবে। কিন্তু যারা এখনো ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন, এখনো ভিকটিম হন নাই, তাদেরকে বলছি যে হাজবেন্ড হলেও বয়ফ্রেন্ড হলেও যেই হোক ইন্টারনেট মাধ্যমটা এটা একটা পাবলিক মাধ্যম। এখানে প্রাইভেট মেসেজও যে কোনো সময় পাবলিক হয়ে যেতে পারে, যে কোনো ভাবে হ্যাকিং হতে পারে, আপনার যে কোনো ভাবে জিনিসটা লিক হয়ে যেতে পারে। সো ব্যক্তিগত তথ্য, ব্যক্তিগত ছবি, সেন্সিটিভ ইনফরমেশন কখনোই এভাবে ট্রান্সফার করা উচিত না। প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিউর। আপনার সবসময় নিজেকে নিরাপদ রাখতে হবে এবং ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কিছু শিষ্টাচার মেনে চলতে হবে। আমি আশা করি উত্তরটা আপনি বুঝতে পারছেন। আমরা let us move on to the next question. Okay, thanks Shojib bhai. Once again, very elaborate question. Another question sent in anonymously by a viewer. His question is, there are few accounts on which were created to tarnish. They use that as disturbing news, linking him to corruption and a corrupt person. So it is, what can be done? Wasif, can you quickly repeat the question? আমি শুনতে পাইনি, কেটে এসছে। অসুবিধা নেই ভাই, আমি আবার রিপিট করছি। সো কিছু ফেক অ্যাকাউন্ট দিয়ে আমাদের একটা অ্যানোনিমাসলি একজন কোয়েশ্চেন করেছে, তার বাবার কিছু ফেসবুক কিছু ফেক অ্যাকাউন্ট দিয়ে তার বাবাকে নিয়ে খারাপ সংবাদ ছাপানো হচ্ছে ওর বাবার রেপুটেশনকে টার্নিশ করার জন্য। এন্ড ওরা এই ফেক অ্যাকাউন্ট গুলো দিয়ে ওরা ওর বাবাকে করাপশনের সাথে লিঙ্ক করতে চাচ্ছে
এবং বলতে চাচ্ছে ওর বাবা অনেক নামি দামি করাপ্ট ব্যক্তির সাথে ওর বাবার ভালো সম্পর্ক আছে, যেটা সত্যি না। তো এরকম একটা ক্ষেত্রে সে কিরকম লিগাল হেল্প পেতে পারে? আচ্ছা, অবশ্যই সে যেটা বলেছে, যেই করে থাকুক সে বা তারা আমাদের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এবং আমাদের দণ্ডবিধিতে বিভিন্ন ধারায় তারা অপরাধ করেছে। যেমন 25 ধারা, আমাদের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের 29 ধারা, এবং আমাদের দণ্ডবিধির 499 ধারা, অর্থাৎ কারো ব্যাপারে মানহানিকর কিংবা মিথ্যা তথ্য প্রচার করা। যে তথ্যটা জেনে শুনে আমি জানছি যে একটা তথ্য মিথ্যা, কিন্তু আমি এই তথ্যটা প্রচার করলাম ইন্টারনেটে, কিংবা আমি এই তথ্যটা ছড়িয়ে দিলাম, আমি এই জিনিসটা ভাইরাল করতে সাহায্য করলাম, যে কোনো ভাবে টেক পার্ট করলাম, আমি কিন্তু একটি মারাত্মক অপরাধ করলাম। এবং এই অপরাধের শাস্তি কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ইট ক্যান রেঞ্জ বিটুইন 5 to 14 years, কনসিডারিং দি সেকশন আন্ডার হুইচ হি ইজ চার্জড। এবং আপনার এই যে অ্যানোনিমাস যে কোশ্চেন করেছে, তার এখন প্রতিকার হচ্ছে সে ইমিডিয়েটলি to gather this evidence, just like my last answer, they have to gather these evidences of spreading of false news, কোন ওয়েবসাইটে পাবলিশ করেছে, কোন পোর্টালে পাবলিশ করেছে, সেটার লিঙ্ক, সেটার স্ক্রিনশট, যেহেতু এটা একটা ডিজিটাল অপরাধ, এবং এই কে করেছে এই ব্যাপারে যদি তাদের ধারণা থাকে, এই তথ্য উপাত্ত নিয়ে তারা কিন্তু ডাইরেক্ট সিআইডির সাথে, অথবা তারা থানা পুলিশ অথবা সাইবার ক্রাইমস ট্রাইব্যুনালে তারা মামলা দায়ের করতে পারে। এবং এরপরে এই জিনিসটা তদন্ত হবে। আমাদের কিন্তু এখন বাংলাদেশ বলে নেওয়া ভালো, আমি একটু বলে দেই, আমাদের এখন যে সিআইডির যে সাইবার ক্রাইমস ইউনিট আছে, তারা কিন্তু এখন একেবারে নতুন প্রযুক্তি দিয়ে সজ্জিত। তাদের এখন যে ফরেনজিক ল্যাব আছে, আপনার তথ্য ডিলিট করে দিলেও সেই তথ্য খুঁজে বের করার ক্ষমতা তাদের আছে। এবং ইন্টারনেটে কোথাও থেকে যদি কোনো আক্রমণাত্মক মেসেজ কিংবা যে কোনো মিথ্যা মেসেজ, ফলস মেসেজেস যদি পাবলিশ করা হয়, তাহলে কিন্তু তারা এটাকে ট্রেস ব্যাক করে আইপি ট্র্যাকিং এর মাধ্যমে তারা পিন পয়েন্ট করে পারপিট্রেটরকে খুঁজে বের করতে পারে। সো আমি এই অ্যান্সার দিতে দিতে একটা জিনিস বলি, যে দোজ অফ ইউ আর আউট দেয়ার থিঙ্কিং অ্যাবাউট কমিটিং ক্রাইমস, বি ভেরি কেয়ারফুল, there is almost no getting away. আমাদের এই যে সিআইডি সাইবার ক্রাইমস ইউনিট, আমরা তাদের সাথে কাজ করছি আজকে অলমোস্ট 1 year, they are very efficient, very effective। এবং এখানে কিন্তু এই যে আপনি যার অ্যানোনিমাস কোশ্চেন মেকারের কথা বললেন, সে যদি এটা নিয়ে ইমিডিয়েট যোগাযোগ করে, আই থিংক দে উইল গেট ফ্যান্টাস্টিক রিলিফ ফ্রম আওয়ার সিআইডি। ইট ইজ সামথিং টু বি ভেরি প্রাউড অফ। আমাদের সিআইডি যে সাইবার ক্রাইমস ইউনিট এই আইনের অধীনে যে গঠিত হয়েছে, মানে দে ওয়ার্ক 24/7 রাউন্ড দ্য ক্লক, এবং তারা কিন্তু যে কোনো অপরাধীকে ট্র্যাক করে বের করে ফেলতে একদম সক্ষম। বাংলাদেশের যেখানেই থাকুক, বিদেশের যেখানে থাকুক, তারা ট্র্যাক করে বের করে ফেলতে পারবে। তো আপনার কোশ্চেন মেকারকে আমি বলবো, আপনি যদি আমাদেরকে এখন শুনে থাকেন, দেখে থাকেন, আপনি ইমিডিয়েটলি কাল বিলম্ব না করে আপনার কাছে এই যে তথ্যপত্র আছে, কোশ্চেনে যে কথাগুলো বলেছেন, এই ম্যাটারটা, এটা আসলে একটা দণ্ডনীয় অপরাধ, আপনি এই ম্যাটারটা ইমিডিয়েটলি পুলিশকে রেফার করেন। থ্যাংক ইউ সজীব ভাই। এই কোয়েশ্চেন মেকার ও ভিউ করছে, সো he will be very thankful for your answer. Thank you সজীব ভাই। So we are getting a lot of questions right now. আমাদের কমেন্টে বেশ কিছু প্রশ্ন হয়ে গেছে, তাহলে আমি শুরু করি কমেন্ট থেকে কয়েকটা। By all means, please. So শমা কারিন নামের একজন মহিলা জিজ্ঞেস করেছেন, I have a question. What are the laws in place to punish hackers? আচ্ছা, আমাদের যে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন আছে, আমাদের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনেই হ্যাকিং এর ব্যাপারে হ্যাকিং এর ডেফিনিশন দেওয়া আছে, এবং হ্যাকিং এর অপরাধের শাস্তি, হ্যাকিং এর ব্যাখ্যা, এবং হ্যাকিং এর এগেনস্টে যে কম্পেনসেশন, এই ম্যাটারে বলা আছে। তো আমাদের আইনের দিকে যদি চোখ দেই, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, খুব বেশি টেকনিক্যাল ডিটেলসে যদি না যাই, তাহলে যে প্রশ্নকারীকে আমি বলতে চাই যে আপনি আমাদের আইনের সেকশন 34 রেফার করবেন, এবং সেকশন 35, এই সেকশনগুলোতে কিন্তু হ্যাকিং এর ব্যাপারে বলা আছে। এবং শুরুতেও বিভিন্ন জায়গায় দেখা গেছে যে আমাদের সেকশন 17, সেকশন 18 অফ দ্য ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট ডিলস উইথ দিস ইনফরমেশন, যে কম্পিউটার সিস্টেমে ঢোকাটা কিংবা কারোর তথ্য চুরি করা, সরকারি হোক কিংবা ব্যক্তিগত তথ্য হোক, এটা যদি ইনফরমেশন টেকনোলজি কিংবা ডিজিটাল ডিভাইস ইউজ করে যদি এই তথ্য চুরি করা হয় কিংবা তথ্য বিন্যাসের কোনো পরিবর্তন করা হয়, কোডিং এর পরিবর্তন করা হয়, তাহলে কিন্তু সেটা হ্যাকিং বলে গণ্য হবে, এবং সেটা একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। আমাদের আইনে হ্যাকিং এর যে ডেফিনিশনটা দেয়া আছে, সেটা আমি যদি একটু বলি, ইট ইজ টু ডিস্ট্রয়, চেঞ্জ, ফরম্যাট, cancel any information of the computer data storage or to reduce the value or suitability of that information or of that system. ঠিক আছে,
এবং এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে যে হ্যাকিং কিন্তু যখন আমি অন্য কারোর ফেসবুক কিংবা অন্য কারোর পার্সোনাল প্রোফাইল সেখানে আমি পাসওয়ার্ড গেস করে কিংবা আমি সেখানে হয়তো বিভিন্ন রকম মেকানিজম কিংবা সফটওয়্যার ইউজ করে যদি আমি প্রবেশ করি, আলটিমেটলি সেটা কিন্তু হ্যাকিং এর পর্যায়ে পড়ে। আমাদের ডেফিনিশনটা একটু ওয়াইড রাখা হয়েছে আইনে, এটা নিয়ে বেশ সমালোচনাও আছে, আবার এটা পজিটিভ সাইডও আছে। সো এগেন, ক্রিমিনালস বি অ্যাওয়্যার, হ্যাকিং ইজ আ ভেরি সিরিয়াস ক্রাইম। এটার সর্বোচ্চ শাস্তি আমাদের দেয়া আছে 14 বছরের কারাদণ্ড হতে পারে, 1 কোটি টাকা জরিমানা হতে পারে, অথবা দুটোই হতে পারে। আর যদি কেউ সেকেন্ড টাইম হ্যাকিং করে ধরা খায়, একেবারে লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট। সো বি ভেরি কেয়ারফুল। Thank you, Shaji bhai. So, would you like to move on to the next question? Yeah, please. আমাদের একজন ভিউয়ার আমাদেরকে অ্যানোনিমাসলি প্রশ্ন করেছে সজীব ভাই যে if someone is a victim of cyber crimes, then what authorities should they seek help from? Although এটা অ্যাড্রেস করেছেন, আপনি বলছেন ইমিডিয়েটলি সিআইডির কাছে যেতে, সাইবার সিকিউরিটি ডিভিশনের কাছে যেতে, কিন্তু ওরা আরো জানতে চাইছে what are your suggestions for the youth to stay safe from cyber crimes as victims and perpetrators? বলতে আমি একজন ইউথের রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে অথবা একজন ইউথ সোসাইটির মেম্বার হিসাবে আমি কিভাবে নিজেকে সাইবার ক্রাইমস থেকে সেফ রাখতে পারি? জি, আমি প্রথমটাই ফেরত যাই যে আমাদের একজন প্রশ্নকর্তা কিন্তু প্রশ্ন করেছেন যে সে দেখা গেল কি করলো, সে তার একটি ব্যক্তিগত ছবি, সে হয়তো তার যাকে সে বিশ্বাস করে, হতে পারে সে তার স্বামী, হতে পারে সে তার বন্ধু, হতে পারে সে তার বান্ধবী, তাকে কিন্তু সে একটা ব্যক্তিগত ছবি দিয়ে বিশ্বাস করে পাঠালো এবং সেটা দিয়ে পরবর্তীতে সে ব্ল্যাকমেইলড হইলো কিংবা সেটা হয়তো ইন্টারনেটে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে গেল, তার কিন্তু মানহানি হলো, তার কিন্তু একটি অপূরণীয় ক্ষতি হলো। তো এখানে আমি বলবো যে যারা পোটেনশিয়াল পারপিট্রেটরস কিংবা যারা পোটেনশিয়াল ভিকটিমস, নিজেদেরকে সেফ রাখতে আমাদের ইন্টারনেট শিষ্টাচার কিছু মেনে চলতে হবে। আমাদের ব্যক্তিগত তথ্য যতটা কম শেয়ার করা যায় অনলাইনে কম শেয়ার করতে হবে। আমাদের জন্ম তারিখ, আমাদের বাবার নাম, মায়ের নাম, আমাদের পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস, এই জিনিসগুলো যেন ইন্টারনেটে পৌঁছে না যায়, এই জিনিসগুলো যেন ইন্টারনেটে লিক হয়ে জানা যায়। কারণ আপনারা জানেন এখন এই ডিজিটাল প্রযুক্তির যুগে এই ডেট অফ বার্থ এবং ঠিকানা, বাবা মায়ের নাম দিয়ে কিন্তু একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অ্যাক্সেস করে ফেলা যায়, যে কোনো ওয়েবসাইটে একটা পাসওয়ার্ড রিসেট করে ফেলা যায়। এবং আমার আরেকটা ডিফেন্স থাকে যে আমাদের দেখা যায় যে অনেকেই আমাদেরকে ফোন করে বলে যে আমি তো এরকম একটা কাজ করে ফেলছি, আমার নামে মামলা হয়ে গেছে, আমি হয়তো আরেকজনের তথ্য কিংবা আরেকজনের ছবি আমি পাবলিশ করে ফেলছি, কিন্তু তখন তারা বলে যে না, আমাকে তো যে দিয়েছে সেটা আমাকে দিয়েছে, সো আলটিমেটলি আমাকে কেন পানিশ করা হবে? এখানে দেখেন, এখানে বিষয় হচ্ছে শুধুমাত্র ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন না, বাংলাদেশে একটি পর্নোগ্রাফি আইনও আছে, পর্নোগ্রাফি কন্ট্রোল অ্যাক্ট 2012। অর্থাৎ আপনার এই যে যদি কোনো তথ্য কিংবা কোনো ছবি যদি অশ্লীল বলে মনে হয়, আলটিমেটলি সেটাও কিন্তু একটা মানে সেটার জন্য একটা গুরুদণ্ড আছে, সেটার জন্য কারাদণ্ড আছে, এবং সেটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ। সো আমাদেরকে এই শিষ্টাচারগুলো মেনে চলতে হবে। আমাদেরকে আমরা আইনের ব্যাপারে আরো সচেতন হতে পারি এবং ইউথকে বলবো যে থিঙ্ক বিফোর ইউ ডু এনিথিং, ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না। আলটিমেটলি যদি গাট ফিলিং যদি মনে হয় যে আমি এটা করছি, আমার হয়তো এটা হয়তো খারাপ হতে পারে, ডাবল কিছু করার আগে একটু আউট অফ দি অর্ডিনারি, আমরা নর্মালি যারা ইন্টারনেট ব্যবহারকারী, আউট অফ দি অর্ডিনারি, আমাদের সাধারণ ব্যবহারের গণ্ডির বাইরে যখন আমরা কিছু করব, তখন আমাদেরকে চিন্তা করে নিতে হবে যে আলটিমেটলি এই জিনিসটা ঠিক হচ্ছে কিনা। কারণ আসলে দ্য সেন্স অফ রাইট অ্যান্ড রং এটা কিন্তু সাইবার ক্রাইমের জন্য আলাদা না। আপনি আমি একসাথে পাশাপাশি বসে আছি, আপনি কিন্তু আমার মানি ব্যাগটা নিয়ে নেবেন না। আপনি আমি একসাথে বসে আছি, আপনি কিন্তু আমার একটা ছবি তুলবেন না, কিংবা আপনি কিন্তু আমার ইনফরমেশন শেয়ার করবেন না, কিংবা আপনি কিন্তু আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করবেন না। ইন্টারনেটেও সেম, জাস্ট লাইক দ্যাট। ইন্টারনেটেও যেন আমরা দেখলে এই যে আমাদের এই লকডাউনের শুরুতে কি হলো, একজন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, ওনার নামে কিছু নিউজ প্রচার হলো যে উনি এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে কান ধরে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন, যেটার জন্য ওনার হয়তো ডিপার্টমেন্টাল প্রসিডিংসও হয়েছে, ওনার শাস্তি উনি হয়তো পেয়েছেন। কিন্তু দেখা গেল কি এক ব্যক্তি কি করলো, সে ওইখানে এইরকম একটা নিউজের ওয়ান সাচ নিউজে সে কমেন্ট করলো এবং কমেন্টে সে তাকে রেপের হুমকি দিল, সে তার বিভিন্নভাবে ক্ষতি করার হুমকি দিল, সে তাকে মেরে ফেলার হুমকি দিল। আলটিমেটলি সে কিন্তু একটা সাইবার ক্রাইম করে ফেললো। এই যে কাউকে মারার কথা বলা, এটা জাস্ট বিকজ ইট ইজ অন দ্য ইন্টারনেট ডাজ নট মিন ইট ইজ নট আ ক্রাইম, ইট ইজ স্টিল আ ক্রাইম। ইউ আর ইনসাইটিং ভায়োলেন্স, ইউ আর থ্রেটনিং সামওয়ান। আপনার যে মেসেজ রিসিভার, সে হয়তো আপনার মতো করে চিন্তা করবে না, সে হয়তো জাস্ট চিন্তা করবে না যে এটা তো শুধুমাত্র ইন্টারনেট,
এটা হয়তো তার জন্য সে হয়তো বাসা থেকে বের হতে ভয় পাবে, সে হয়তো নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে। একজন মানুষ হিসেবে, বাংলাদেশের একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আরেকজন সচেতন নাগরিকের ক্ষতি হয় এমন কোনো কিছু যদি আমরা বাস্তবে করতে না পারি, আমরা ইন্টারনেটেও করতে পারবো না। সো ইউজ কমন সেন্স। কখনোই এমন কিছু করা উচিত না যেটা বাস্তবে অপরাধ বলে গণ্য হবে, কিংবা যেটা আপনার সাথে করলে ইউ হ্যাভ টু পুট ইউরসেলফ ইন দ্য শুজ অফ দ্য ভিকটিম। যে আমি যে তার সাথে এটা করছি, আমার সাথে যদি কেউ এরকম ব্যবহার করতো, আমাকে যদি কেউ বুলিং করতো, আমাকে যদি কেউ ব্ল্যাকমেল করতো, আমার কেমন লাগতো? ইফ দ্য অ্যান্সার ইজ ইয়েস, আমার খারাপ লাগতো, তাহলে কনসিডার ইট আ ক্রাইম। আমাদের আইনেও সেটা ক্রাইম হবে। আইনটা ওইভাবেই ফ্রেম করা। আর এই যে বিএফএলএইচ, তারপরে আমাদের এই যে সাইবার ক্রাইমস অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশন, আমাদের সিআইডির যে হোম পেজ, এসব বিভিন্ন স্থানে ডিএমপির যে সাইবার সেল, এসব জায়গায় গেলে কিন্তু আপনারা প্রচুর পরিমাণে তথ্য পাবেন যে কি ধরনের অপরাধ করা যাবে, কি ধরনের অপরাধ করা যাবে না, অপরাধ থেকে নিজেকে কিভাবে সুরক্ষিত রাখা যাবে এবং কিভাবে অপরাধ করা থেকে বিরত রাখা যাবে। যেমন ফেক নিউজ শেয়ার করা যাবে না। ফেক নিউজ কিভাবে বুঝবেন? হঠাৎ করে ফেসবুকে যেটাই আসবে সেটাই বিশ্বাস করা যাবে না। কোনো কিছু শেয়ার করার আগে ভেরিফাই করে নিতে হবে যে আমি যে এই নিউজটা শেয়ার করছি, এই নিউজটা শেয়ার করার আগে আমি দেখে নেই এটা প্রথম আলোতে এসেছে কিনা, এটা ডেইলি স্টারে এসেছে কিনা, চ্যানেল আইতে এসেছে কিনা। যদি অন্য কোথাও না দেখি তাহলে মোটামুটি ধরে নিতে হবে যে প্রফেশনাল যারা, বাংলাদেশের ম্যাসিভ প্রথম আলোর রিডারশিপ হচ্ছে কোটি কোটি রিডারশিপ, তারা যেখানে এই নিউজটা ছাপাচ্ছে না, তাহলে বুঝে নিতে হবে যে এই নিউজটা মোস্ট প্রবাবলি দিস ইজ নট রাইট, দিস ইজ ফেক। শেয়ার করা থেকে আমরা বিরত থাকবো। এভাবে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা একটা সুরক্ষিত ইন্টারনেট সমাজ গড়ে তুলবো এবং আমরা একে অপরের প্রতি যে শিষ্টাচার সেটা মেনে চলবো, অপরাধ করা থেকে বিরত থাকবো। ভিকটিম দেখা যাবে যে সেখানে আমরা নিজেদেরকে যেন ভিকটিম হতে না হয় সেই ব্যাপারে আমরা সচেতন থাকবো। জি সজীব ভাই, আমাদের আরো অনেক কোয়েশ্চেন জমে গেছে, সো আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেন মুভ অন করি। জি প্লিজ। জি, তো সজীব নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে, স্যার, ডু ইউ থিংক ফর সিকিউরিটি রিজনস everything that happens on the internet should be analyzed by public security services? Please give your own opinion regarding this matter. Thank you. আচ্ছা, তো entrapment, this is a very sensitive question. My opinion is that the security agencies should not be able to monitor everything that goes on the internet. আমি যখন প্রাইভেট কমিউনিকেশন করছি আমার ওয়াইফের সাথে, আমি যখন প্রাইভেট কমিউনিকেশন করছি আমার ফ্রেন্ডের সাথে, তখন এটা পাবলিক এজেন্সি, গভর্নমেন্ট এজেন্সি এই জিনিসটা মনিটর করবে, জিনিসটা আসলে সঠিক আমার মনে হয় না। এবং এটা আসলে আমাদের সংবিধান পরিপন্থীও বটে বলে আমি মনে করি, কারণ এভরি পার্সন হ্যাজ আ রাইট টু প্রাইভেসি। তবে হ্যাঁ, ইফ দেয়ার ইজ সামথিং, যদি কারোর হিস্ট্রি থাকে কিংবা যদি কারোর পাবলিক পোস্ট থেকে, কারো পাবলিক বিহেভিয়ার থেকে, কারো কোনো লেখা থেকে, কোনো ছবি থেকে যদি সন্দেহ হয় যে সামওয়ান ইজ ইনভলভড উইথ সাম ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি, অবভিয়াসলি তখন তাদের সব অ্যাক্টিভিটি ফর দ্যাট পারসন ক্যান বি ফ্ল্যাগড and the security agencies can monitor and take appropriate action. That is my opinion, not an umbrella solution যে আমার এই ইন্টারনেট ছাতার ভিতরে যারা আছে, এই ইন্টারনেট আমব্রেলার নিচে যারা আছে সবাইকে মনিটরিং করতে হবে, সবাইকে আমার চোখে চোখে রাখতে হবে। সেটা না, সেটা আসলে আমাদের রিসোর্সেসও এরকম আমরা দিয়ে কুলাইতে পারবো না। ইট উইল বি ম্যাসিভ ওয়েস্ট অফ পাবলিক মানি, জনগণের টাকা নষ্ট হবে এবং এটা আসলে এটার সুফলও আসবে না। কারণ যখন আপনি সবার উপর ফোকাস করবেন তখন আপনি অ্যাকচুয়াল ক্রাইমসের উপর ফোকাস করতে পারবেন না। তো আমি যেটা আমার এক্সপেরিয়েন্সে দেখি, আমাদের যে ডিএমপির সেল আছে, সাইবার সেল, এবং আমাদের সাইবার ইউনিট যে আছে আমাদের সিআইডির, they are very efficient at monitoring these things. They have softwares এবং security systems in place to monitor and flag potentially harmful contents on the internet. I hope that answers your question. I think it should. সুদীপ ভাই একজন যে শর্ট কোয়েশ্চেন করেছে, ওটা হচ্ছে, is there any allocated time limit? ধরেন ভাইয়া আমার বিরুদ্ধে একটা সাইবার ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি হলো perpetrated against me, সো আমার কি এটা নিয়ে কমপ্লেইন করার অথবা লিগ্যাল রেমেডি পাওয়া, ওটার কি কোনো টাইম লিমিট আছে নাকি আমি যখনই খুশি করতে পারবো? দেখেন, অ্যাজ আ জেনারেল রুল আমাদের ফৌজদারি আইনের ব্যাপারে লিমিটেশন খুবই কম। অ্যাপিলস, রিভিশনের ব্যাপারে কিছু লিমিটেশন থাকে, তবে মামলা দায়েরের ব্যাপারে আসলে এরকম লিমিটেশন থাকে না।
বাট এখানে একটা জিনিস বলতে হবে, there is a famous saying, very common saying, that justice delayed is justice denied. So if you come to justice, it's better to come quickly, because lapse of time এ হয় কি, lapse of time এ এভিডেন্স নষ্ট হয়ে যেতে পারে, মামলার উইটনেস নষ্ট হয়ে যেতে পারে, আপনার মেমোরি লস হতে পারে। এটা দিস আর ভেরি কমন প্রবলেমস উইথ ক্রাইমস, যে ক্রাইমস যখন ডিলে করে রিপোর্ট করা হয় কিংবা ক্রাইমস যখন সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট না করা হয়, তখন কিন্তু আমাদের ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির এই জিনিসটা শুধু কিন্তু কমপ্লেন করলে হয় না, আমাদের ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি তাদের উপর কিন্তু একটা গুরু দায়িত্ব আছে। আপনি যে কমপ্লেনটা করলেন সেটা সত্যতা যাচাই করা, অনুসন্ধান করা, তদন্ত করা। তো আলটিমেটলি দেরি করে আসলে যেটা হয়, দেরি করে আসলে তাদের তদন্তে ঘাটতি হয় এবং জিনিসটা সুষ্ঠু তদন্ত হয় না, অনেক সময় অপরাধীরা পার পেয়ে যায়। তো আমি যেটা বলবো যে আপনার যদি মনে হয় যে ক্রাইমস হয়েছে, লিমিটেশন কিংবা আমার সময় আছে কিনা সেটার জন্য ওয়েট না করে সঙ্গে সঙ্গে এই ম্যাটারটা যে সিকিউরিটি এজেন্সিজ আছে অথবা আমাদের আদালত আছে, সে ট্রাইব্যুনাল আছে, ট্রাইব্যুনালে অথবা আমাদের এই এজেন্সিগুলোর কাছে জানানোটাই সমীচীন। তবে আবার যদি ওই শর্ট অ্যান্সার বলি, আইনজীবী তো উত্তর ছোট করতে পারি না, ওই শর্ট অ্যান্সার যদি বলি তাহলে বলতে হবে যে আমাদের এই আইনে ওরকম কোনো লিমিটেশন নাই, স্পেসিফিক কোনো লিমিটেশন নাই। আচ্ছা সজীব ভাই, আপনি ছোট করেন, আপনি আপনার যেভাবে কমফোর্টেবল এক্সপেক্ট করতে আপনি ওভাবে বলবেন, কোনো অসুবিধা নাই। না না না, আমি তো বললাম। তো সজীব ভাই, আমরা এসব কোয়েশ্চেনস এন্ড কমেন্টস এর মধ্যে আবার একটু আপনার জন্য একটা সুন্দর মেসেজ পেয়েছি। ওটা হচ্ছে, ব্যারিস্টার সজীব মাহমুদ আলম স্যার is a nice person. I personally got so much inspiration and motivation from him during my apprenticeship in Judge Court. He is such an amazing person with extraordinary talents and brilliant personality. Prayer and love and best wishes for him. I would like to give my best wishes to the host, Mr. Wasif Jamal Khan too. You're doing fantastic and amazing. Thank you for your cooperation. But don't thank me. Thank our esteemed guest, Shojib Bhai. He's doing all the work. I'm only asking. Thank you so much for giving this forum, and thank you to the maker of the comment, whoever you are. Maybe I'll check later. And these are very kind words. I do not know if I am deserving of such comments, but yeah, I don't actually know how to respond. Such nice words. Thank you. Okay, Shojib Bhai. So let's move on to another question sent in as a comment. It says, are screenshots good enough evidence to hold somebody guilty? Just screenshot, mobile screenshots. Is that now evidence? Will that be considered as documentary evidence, or what is your suggestion regarding the matter? আচ্ছা, আমরা এই ব্যাপারে আমাদের বিজ্ঞ সাইবার ট্রাইব্যুনালের যে বিচারক মহোদয় আছেন তাদের কাছ থেকে আমরা যে ইনস্ট্রাকশনগুলো পাই এবং আমরা যে ফিডব্যাকটা পাই সেটা হচ্ছে, স্ক্রিনশট দেখেন, শুধু স্ক্রিনশটের এগেনস্টে একটা মানুষকে কনভিক্ট করা যায় না। একটা স্ক্রিনশট, এটা ডক্টর করা যে স্ক্রিনশট, এটাকেও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে নানাভাবে চেঞ্জ করা যায়, বিকৃত করা যায়। সো আমাদের যে অ্যাকচুয়াল প্রক্রিয়াটা আছে, প্রক্রিয়াটা কিন্তু এত সিম্পল না। আমাদের দেখা যায় যে একটা স্ক্রিনশটের ভিতরে যে ওয়েব লিঙ্কটা থাকে, এই ওয়েব লিঙ্কটা ব্যবহার করে এবং পারিপার্শ্বিক আরো অনেক তথ্যপাত্র ব্যবহার করে কিন্তু তখন এই ম্যাটারটা সিআইডির কাছে রেফার হয়, এবং সিআইডির এই যে সাইবার ক্রাইমস ইউনিট যারা আছেন তাদের ফরেনজিক ল্যাবে তখন যেটা হয় সেটা হচ্ছে, এই ভিকটিমের যে কম্পিউটার সিস্টেম, পারপিট্রেটর থাকলে পারপিট্রেটর কম্পিউটার সিস্টেম, পারপিট্রেটর যদি খুঁজে না পায় তাহলে ভিকটিমের কম্পিউটার সিস্টেম ইউজ করেই এবং ইন্টারনেট হিস্ট্রি ইউজ করে স্ক্রিনশট থেকে যতটুকু তথ্য পাওয়া যায় সেই তথ্যটা দিয়ে আমাদের ফরেনজিক ল্যাব তখন কি করে, এই পারপিট্রেটরকে ট্র্যাক ডাউন করে, ট্রেস করে। হয়তো একটু সময় লাগে, বাট ট্রেস করে। সো শুধুমাত্র স্ক্রিনশট যখন নেবেন, স্ক্রিনশটের সঙ্গে সঙ্গে লিঙ্কের কপিটাও রেখে দিবেন, সেটাও ইম্পর্টেন্ট। অ্যাজ মাচ ইনফরমেশন অ্যাজ ইউ ক্যান গ্যাদার। যে পোস্টার, সে পোস্ট করেছে, সেই পোস্টটা, কারণ পোস্টটা ডিলিট হয়ে যেতে পারে, সো পোস্ট যে করেছে তার প্রোফাইলের একটা লিঙ্ক, এই জিনিসগুলো যখনই কোনো অপরাধ দেখবো আমরা অপরাধ দেখলে বসে থাকবো না। আমরা অপরাধ দেখলে সঙ্গে সঙ্গে, অপরাধটা আমার বিরুদ্ধে হোক আর যার বিরুদ্ধেই হোক, আমরা কিন্তু তথ্যগুলি কালেক্ট করে রেখে দিব। তথ্যগুলি কালেক্ট করে রেখে দিয়ে পরবর্তীতে আমরা সেটা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অথবা আমাদের ট্রাইব্যুনালের কাছে হস্তান্তর করব। এটার ইনভেস্টিগেশন হবে এবং in many cases, in most cases, perpetrators are tracked down and punished. Okay. সজীব ভাই, একজন একটা প্রশ্ন করছে, ও জানতে চায়, I have a question. What if one person threatens the other that he or she could leak obscene materials on internet platforms but hasn't leaked it yet? ও threaten করছে যে ও লিক করবে,
কিন্তু এখনো লিক করেনি। তো যাকে বলছে ও লিক করে, যাকে ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে, একজন প্রফেশনাল লয়ার হিসেবে আপনার ওর প্রতি অ্যাডভাইস কি হবে? দেখেন, লিক করা লাগবে না। এই যে থ্রেট করছে, এই থ্রেট ইজ এনাফ অফ আ ক্রাইম। আমাদের আইনে কিন্তু এই যে আপনার এই থ্রেটনিং সামওয়ান ওভার দি ইন্টারনেট, আমাদের এই ইন্টারনেট মাধ্যম ব্যবহার করে কাউকে থ্রেট করা, কাউকে অফেন্সিভ কথাবার্তা বলা, প্রোপাগান্ডা ছড়ানো কিংবা মিথ্যা তথ্য দেয়া, এই জিনিসটা কিন্তু কমপ্লিটলি ইল্লিগাল। আপনি কোনোভাবেই এটা করতে পারেন না। এই যে তথ্য, সে হয়তো একটা মেসেজ দিল যে আমি তোমার অবসিন ম্যাটেরিয়াল কিংবা তোমার ছবি কিংবা এই জিনিসটা আমি ইয়ে করে দিব, ইন্টারনেটে লিক করে দিব। এই জিনিসটা আমাদের দণ্ডবিধির দেখা গেছে 506 ধারায় ইট ক্যান অ্যামাউন্ট টু ক্রিমিনাল ইন্টিমিডেশন, হুমকি ধামকির পর্যায়ে পড়তে পারে। আবার এই জিনিসটা আমাদের যে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন আছে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের 25 ধারায় পড়তে পারে। ঠিক আছে, 25 ধারায় বলা হচ্ছে যে আক্রমণাত্মক মিথ্যা বা ভীতি প্রদর্শক তথ্য উপাত্ত প্রেরণ প্রকাশ ইত্যাদি। তো এই যে ভীতিকর, তার কথায় যে ভয় পাচ্ছে, আপনার যে কোশ্চেন মেকার, সে যেহেতু ভয় পেয়েছে, তার জায়গা থেকে she has enough ground to go to the law enforcement agency and seek for protection. এই ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি কিন্তু খুব সচেতন, তারা কিন্তু ক্রাইমটা হওয়া পর্যন্ত ওয়েট করে। তারা প্রিএমপ্টিভ মেজার্স নেবে। সরি, yeah, if they see there is a real threat, they will take action to bring the perpetrator to justice. Ji, right. Shojib bhai, another message for you from Barrister Tawfiq Ahmed, of whose music I'm a big fan of, by the way. Barrister Tawfiq Ahmed says, Shojib Mahmood, going great. I always admire your talent. Such a brilliant guy. And he requested, please read out loud to my learned. কি বলেছে? প্লিজ রিড আউট বলছে, এটা উনি রিকোয়েস্ট করেছে যে এটা প্লিজ রিড আউট করতে এখানে এই সেশনের মধ্যে, আপনাকে এটা যাতে আমি রিড আউট করি ওনার মেসেজটা। আচ্ছা, well, thank you Barrister Tawfiq Ahmed bhai, we're a big fan of your music, we're a big fan of your work. Thank you for watching, we appreciate it very much. Yeah, he's a great guy, Tawfiq bhai. You should call him sometime, and he's a great rapper too, not just a lawyer. And oh yeah, I'm a big fan of his music. I'm a big fan of his music. I know him personally from 2008, I think, and I became a fan on the very first day before he even published any music. Very talented guy, very humble. Thank you, Tawfiq bhai. Very talented guy. I hear he's a great lawyer as well. Thank you for watching, staying with us, Barrister Tawfiq bhai. But Shojib bhai, we have more questions piling up. Lots of questions for you. Many people are interested. So should I move on to the next question? Yes, sure, please. This is very encouraging. Okay. So somebody wants to know what to do when someone is harassing or blackmailing you from a fake Facebook account. Okay, so if someone is blackmailing you or harassing from a fake Facebook profile, the number one thing to do is get the link, get the materials that may amount to offensive, or that are wrong, or that are fake, or those are gossip. So গুজব হোক, মিথ্যা তথ্য হোক, কিংবা আপনার ব্যাপারে কোনো রকম মানহানিকর বক্তব্য হোক, এই জিনিসগুলোর স্ক্রিনশট রেখে দেন। আপনার যেই পেজ থেকে জিনিসটা করা হচ্ছে কিংবা যে প্রোফাইল থেকে করা হচ্ছে, প্রোফাইলের লিঙ্কটা কালেক্ট করে রেখে দেন, এবং কন্ট্যাক্ট DMP's cyber security cell immediately, or you may go to your local police station and refer the case to CID through them. সো ইমিডিয়েটলি এটা অ্যাকশন নিলে কিন্তু আমাদের সিআইডি তখন যেটা করবে, যে ব্যক্তিগতভাবে আপনার যেটা করার ক্ষমতা নাই সেটা তখন সিআইডি করবে। সিআইডির ফরেনজিক ল্যাব তখন এই জিনিসটাকে ট্র্যাক ডাউন করবে এবং আইপি ট্র্যাকিং এর মাধ্যমে একেবারে পিন পয়েন্ট করতে পারবে পারপিট্রেটরকে। সো কোনোভাবেই দেরি করা সমীচীন হবে না। যদি এরকম কোনো কিছু দেখেন হচ্ছে নিজের জীবনে, আর কোনো অপরাধী কিন্তু ছোট অপরাধ না, কিংবা মনে করবেন না যে নিজের সমস্যা, এই সমস্যাটা আমার হচ্ছে, থাক এটা নিয়ে পুলিশকে বদার করবো, কিংবা হয়তো এটা মেবি আই ডু নট ম্যাটার, বাট ইউ ম্যাটার, এভরিওয়ান ম্যাটার্স। আমাদের এই যে ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিস, দে টেক দিস থিংস ভেরি সিরিয়াসলি। সো গিভ দেম অ্যান অপরচুনিটি, রেফার দিস ম্যাটার টু দ্য পুলিশ। আমাদের সিস্টেম এখন অনেক মডার্ন হয়েছে, আমাদের পুলিশিং সিস্টেম এখন স্টেট অফ দি আর্ট। তাদেরকে এই জিনিসটা রেফার করেন,
they will bring an end to this. এবং এই সবাই মিলে যখন আমরা সাইবার ক্রাইমগুলো রিপোর্ট করব, আলটিমেটলি কিন্তু তখন সাইবার ক্রিমিনালস কিংবা নতুন যারা পোটেনশিয়াল ক্রিমিনালস আছে, যারা চিন্তা ভাবনা করছে এরকম কিছু করার, তারা কিন্তু তখন ভয় পাবে। And prevention is always better than cure. So I hope you have got your answer. Always better than cure. So Shojib bhai, let's move on to another question. I'm sorry আমি আপনাকে অনেক কোশ্চেনস অ্যাস্ক করছি, বাট আমরা অনেক কোশ্চেন জমে যাচ্ছে সজীব ভাই। অনেক মানুষ ইন্টারেস্টেড আপনার জন্য। I had nothing better to do. Professional recommendation. I have cleared my schedule, so ask me all the questions you have. Thank you সজীব ভাই। স্যার একজন জানতে চেয়েছে, স্যার can a content based crime such as image based abusement defined as criminological effect of cyber crime? এটা একটু থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন। কোশ্চেনটা আরেকবার একটু পড়েন তো। কোশ্চেনটা হচ্ছে, can a content based crime such as image based abusement be defined as a criminological effect of cyber crimes? আচ্ছা, হ্যাঁ, অবভিয়াসলি। সো আমাদের সাইবার ক্রাইমের যে ডেফিনিশনটা আছে, যে ইউজিং অফ কম্পিউটার সিস্টেমস অথবা ইন্টারনেট, ডিজিটাল যে কোনো বিন্যাস কিংবা ডিজিটাল যে কোনো মাধ্যমকে ব্যবহার করে এই জিনিসটা হচ্ছে মানে সে যে ম্যাটারটাকে রেফার করছে, ওয়েদার ইট ইজ ডান উইথ এ ক্রিমিনাল ইন্টেন্ট। ইফ ইট ইজ ডান উইথ এ ক্রিমিনাল ইন্টেন্ট, আমাদেরকে অ্যাজ আ জেনারেল রুল আমাদেরকে যে জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে কম্পিউটার কিংবা তথ্য প্রযুক্তি কিংবা ডিজিটাল কোনো মাধ্যম ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা। It can include mobile phones, it can include digital devices, এবং এই জিনিসটা দিয়ে যে কাজটা করা হচ্ছে, কোশ্চেনেবল ম্যাটারটা রেইজ হচ্ছে যে কারণে, সেই জিনিসটা ক্রিমিনাল ইন্টেন্ট নিয়ে করা হচ্ছে কিনা, সেই জিনিসটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। যদি ক্রিমিনাল ইন্টেন্ট নিয়ে করা হয়ে থাকে, then obviously this will fall within the ambit of cyber crimes. Right. Thank you, Shojib bhai. Next question. Can you mention somebody's name on social media and say derogatory things about them, insult them personally with the motive of defaming them? Would that be a crime? যে আমি কাউকে নিয়ে একটা স্ট্যাটাস দিলাম, আমি ওকে ডিফেম করার চেষ্টা করছি, আমি ওকে ইনসাল্ট ওর রেপুটেশনকে টার্নিশ করার চেষ্টা করছি, ওইটা কি একটা ক্রাইম হবে নাকি ফ্রিডম অফ স্পিচের আন্ডারে পড়বে? অফকোর্স এটা ক্রাইম হবে, অফকোর্স ক্রাইম হবে। আপনি যখনই কারোর নামে দেখেন, কোশ্চেন মেকার আসলে ওইখানে হিন্ট দিয়ে দেয়। সে যদি বলতো যে আমি কারোর ব্যাপারে লিখতে পারবো কিনা, আপনি লিখতে পারবেন, কিন্তু ডেরিভেটরি যদি হয় কিংবা ডেফামেটরি যদি হয়, তাহলে না লেখাটাই উত্তম। যদিও দেয়ার ইজ আ সেইং দ্যাট ট্রুথ ইজ আ ডিফেন্স টু ডেফামেশন, যে কেউ যদি খারাপ কিছু করে সেটা ডিফেন্স করবে। সো অবভিয়াসলি, আমরা যখন নিউজ পেপারে দেখি যে কেউ অ্যারেস্টেড হয়েছে, কেউ কোনো ক্রাইমসে কনভিক্টেড হয়েছে, এ ধরনের তথ্য কিন্তু ডেরিভেটরি। ডেফিনিশন বাই ডেফিনিশন দিজ আর ব্যাড ওয়ার্ডস, দিজ আর ব্যাড থিংস টু সে অ্যাবাউট আ পারসন। কিন্তু এই জিনিসটা যদি সত্য হয়, সত্য প্রকাশে কোনো বাধা নাই। আমাদের সরকার, বাংলাদেশের গভর্নমেন্ট এবং আমাদের ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিস প্রতিবারই বলে আসছে একটাই কথা, যে আপনার এখানে মত প্রকাশের যে স্বাধীনতা আমাদের সংবিধানের, দিস ইজ গ্যারান্টিড বাই আওয়ার কনস্টিটিউশন, ফ্রিডম অফ স্পিচ। মত প্রকাশের স্বাধীনতা সবার আছে, কিন্তু সেই মত প্রকাশ করতে যে আমি যেন কারোর মানহানি না করি, আমি যেন কাউকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন না করি, আমি যেন কারোর ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত না করি, আমি যেন কোনো ধর্মের ব্যাপারে কোনো বাজে মন্তব্য না করি, এই জিনিসটার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যদি করে ফেলি তাহলে কিন্তু আমি বিশাল অপরাধ করে ফেললাম। এবং এই যে করে ফেললাম, আমি পোস্ট করে ডিলিট করে দিলাম, ইন দ্য মিন টাইম কেউ একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখলো, কেউ একটা লিঙ্ক নিয়ে রাখলো, এটা কিন্তু অপরাধ। এবং এই জিনিসটা যদি আমাদের ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি পর্যন্ত যায়, দেয়ার ইজ আ বিগ প্রাইস টু পে। আমাদের এই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে কিন্তু শুধুমাত্র যে জেল হাজত তা না, 3 লাখ, 5 লাখ, 10 লাখ, 30 লাখ, 1 কোটি, there is a lot of financial মানে কি বলবো burden as well যদি আপনার against কোনো crime prove হয়। So be very careful, very careful. Thank you, Shojib bhai, for that answer. Another viewer wants to know that we've already established and discussed about the key perpetrators. Most of the perpetrators of cyber crimes tend to be youth. So what kind of measures or what kind of actions by government, other organizations, relevant organizations
can, what kind of actions by these organizations can prevent the youth from going into the path of committing cybercrimes or so on and so forth, doing actions relevant to the cyber criminal activities? আচ্ছা, এখানে যেটা করা যায় সেটা হচ্ছে আমাদের স্কুল কলেজগুলোতে ওয়ার্কশপ বাড়াতে হবে, আমাদের স্কুল কলেজগুলোতে সেমিনার বাড়াতে হবে, আমাদের স্কুল কলেজগুলোতে আমাদের যারা ছাত্রছাত্রী আছে, তরুণ সমাজ আছে, তরুণ সমাজকে আমাদের ইন্টারনেট এবং ইন্টারনেট শিষ্টাচার, ইন্টারনেট ব্যবহারের ব্যাপারে আমাদেরকে আরো প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আমাদের যারা পরিবারবর্গ আছে, বাবা মা আছেন, বাবা মাদেরকে আরো সচেতন হতে হবে। আমাদের অ্যাজ আ জেনারেল পপুলেশন আমাদের এই যে ইন্টারনেট লিটারেসি বাড়াতে হবে। দেখেন, ইন্টারনেট অ্যাক্সেস মানেই কিন্তু ইন্টারনেট লিটারেসি না। আপনার কাছে কম্পিউটার আছে মানেই কিন্তু আপনি কম্পিউটার লিটারেট না। আপনার কাছে কিন্তু একটা ওই ফিজিক্সের একটা বই আছে মানেই কিন্তু আপনি ফিজিক্সে লিটারেট না। আমার এখানে দেখা গেছে যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বই আছে, কিন্তু আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ওরকম লিটারেট না। আই এম স্টিল ইলিটারেট ইন পলিটিক্যাল সায়েন্স, বিকজ প্রত্যেকটা বিষয় পড়ালেখার দরকার আছে, প্রত্যেকটা বিষয় প্রশিক্ষণের দরকার আছে। তো আমাদের রুট লেভেলে প্রশিক্ষণটা বাড়াতে হবে, ইন্টারনেট ব্যবহারে সচেতনতা বাড়াতে হবে। যদি কিছু ব্যাপার বলতে হয়, কমন কিছু ম্যাটার, যেমন একটা হচ্ছে ইন্টারনেট ব্যবহারের যে কোনো প্রোফাইল কিংবা যে কোনো সিস্টেমে স্ট্রং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে। সো আপার লেভেল লেটার এবং স্পেশাল ক্যারেক্টার্স ব্যবহার করেন। আপনার যে মোবাইলের সফটওয়্যার, আপনার কম্পিউটারের সফটওয়্যার, এই জিনিসগুলা আপনি আপডেটেড রাখেন। অপরিচিত ওয়েবসাইট থেকে কিছু ডাউনলোড করবেন না, অপরিচিত মানুষকে ফেসবুকে অ্যাড করবেন না, অপরিচিত মানুষকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাবেন না, অপরিচিত কাউকে নিজের তথ্য দিবেন না। আপনার ফেসবুক প্রোফাইলে আপনার যে পোস্ট আছে, পারিবারিক পোস্টগুলা ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলির ভিতরে রাখেন, পাবলিক করবেন না যেন, কারণ সবসময় মনে করবেন দেয়ার আর ক্রিমিনালস লার্কিং আউটসাইড, দেয়ার আর অলওয়েজ পিপল লুকিং ফর ইউর পার্সোনাল ডেটা, লুকিং ফর ইউর পার্সোনাল ইনফরমেশন। তারা কিন্তু এটাকে বিভিন্নভাবে ম্যানিপুলেট করে, বিভিন্নভাবে ইউজ করে। আপনি সেজে আপনার আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে দেখা গেল টাকা চাবে, টাকা নিবে, এগুলো ছোট ক্রাইম। আরো অনেক বড় বড় ক্রাইম হয়ে যাচ্ছে, কিডন্যাপিং হয়ে যাচ্ছে। আপনার এই ইন্টারনেট সাইবার ক্রাইমস লিডিং টু সেক্স ট্রাফিকিং, চাইল্ড ট্রাফিকিং, রেপ, sexual harassment, pornography. This internet technology has opened up avenue for a lot of new crimes. So you have to be careful. আপনার বাসার নেটওয়ার্কটা আপনি সিকিউর রাখেন, বাসার ওয়াইফাইতে একটা পাসওয়ার্ড দেন। পাসওয়ার্ড গুলো যেন প্রেডিক্টেবল না হয়, আপনার পাসওয়ার্ড যেন আপনার জন্ম তারিখ না হয়, বাবা মার নাম না হয়, আপনার নিজের নাম না হয়, মোবাইল নাম্বার না হয়। এই দিকগুলো তো লক্ষ্য রাখতে হবে। আরো কিছু যেমন আছে, যেমন আপনাদের বাচ্চাদেরকে, যেটা আমি বারবার করে বলছি, আসলে এটা আমাদের যারা নতুন প্রজন্ম, যারা আসছে, যারা এখনো ক্লাস 4-5-এ পড়ে, যারা কয়েকদিনের ভিতরে মোবাইল ইউজ করবে, ইন্টারনেট ইউজ করবে, তাদেরকে সচেতন করতে হবে বাসায়। তাদেরকে শুধু ভিটো দিয়ে দিলাম না, বাসায় ইন্টারনেট ইউজ হবে না, এইভাবে কিন্তু আপনি ক্রাইম রুখতে পারবেন না। ইন্টারনেটের অ্যাক্সেসও থাকবে, ব্যবহার থাকবে, সচেতনতাও থাকবে, সচেতন ভাবে ব্যবহার করতে হবে। ঠিক আছে? আর এছাড়া আমাদের যা আছে সরকারি লেভেল থেকে আমাদের গভর্নমেন্ট, আশা করি আমাদের গভর্নমেন্ট আরো স্টেপ নিবে। আমাদের গভর্নমেন্ট এই যে আইন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন তো শুধু করেই শেষ না, আইনের ব্যাপারে সচেতনতা আরো বাড়তে হবে। আইনের ব্যাপারে এলাকায় এলাকায়, মহল্লায় মহল্লায়, ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে, উপজেলায়, জেলা ভিত্তিক ভাবে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। আইনের ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করতে হবে, মানুষকে বোঝাতে পারতে হবে। যে অনেকেই চিন্তা করে যে ওই যে বললাম প্রথমে, যে কম্পিউটার নাই, আমি তো মোবাইল দিয়ে জিনিসটা করেছি, মোবাইলে একটা মেসেজ পাঠিয়েছি কিংবা একটা ছবি তুলে আরেকজনকে পাঠিয়েছি, এটা কিভাবে অপরাধ হয়? আসলে এই যে আমাদের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, এটা কিন্তু আমাদের সকলের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করেই বানানো। প্রত্যেকটা আইনেই কিছু ভুল ত্রুটি, ভালো দিক মন্দ দিক থাকে, কিন্তু যেহেতু এটা একটা এনাক্টেড আইন, পার্লামেন্টারি এনাক্টেড ল, এটা যতদিন চেঞ্জ না হবে কিংবা এটার কিছু সেকশন যতদিন পর্যন্ত আমাদের উচ্চ আদালত থেকে চ্যালেঞ্জ করা না হবে, এইটাই কিন্তু এখন বাংলাদেশের প্রিভেইলিং ল। এটাকেই আমাদের মানতে হবে এবং এটাকে মেনেই আমাদেরকে নিরাপদ থাকতে হবে, এটাকে মেনেই আমাদেরকে অপরাধ থেকে দূরে থাকতে হবে। সজীব ভাই, আমরা অলমোস্ট টাইম শেষ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা দুইটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন পেয়ে গেছি আমরা, ওগুলা কি আপনি একটু কষ্ট করে উইল ইউ অ্যাড্রেস দেম? হ্যাঁ হ্যাঁ, বাই অল মিনস। থ্যাংক ইউ সজীব ভাই। তো দ্য ফার্স্ট কোশ্চেন ইজ, আমরা জাস্ট দুইটা কোশ্চেন করে শেষ করে দেব। So the first question, Shoji bhai, is if the law enforcement agency or BTRC mistakenly removes or blocks any of my information/posts that were uploaded to any online platforms, for example, the information posted without violating any law, whatever,
what legal actions can I take against BTRC or the law enforcement agency that removed my content? আচ্ছা, এখানে কিন্তু আসলে একটা সিভিল রাইটস এর ইস্যু চলে আসছে। সিভিল রাইটস ইস্যু চলে আসছে, প্রশ্নকর্তার প্রশ্ন যদি আমি সঠিকভাবে বুঝে থাকি যে আমার মতামত অনুযায়ী আমি যা করেছি সেটা অবৈধ না, আমি যেটা করেছি সেটা অবৈধ না, কিন্তু বিটিআরসি অ্যাজ আ রেগুলেটর অথবা ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি যে কোনো ভাবে এই তথ্যটা তারা বন্ধ করে দিয়েছে কিংবা তথ্যটা রেস্ট্রিক্ট করেছে কিংবা তারা আমার এগেনস্টে কোনো অ্যাকশন নিয়েছে। সো নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি যদি এই ম্যাটারে ইনভলভ হয় তারা কিন্তু দেখবে এখানে কোনো ক্রাইমস হয়েছে কিনা। যদি কোনো ক্রাইম না হয় তারা কিন্তু তাদের অ্যাকশনটাকে রিভার্স করবে। তারপরেও যদি আপনার মনে হয় যে এটা করা উচিত হয়নি কিংবা বিটিআরসি যদি কোনোভাবে আপনার তথ্য সাসপেন্ড করে, দেখেন এগুলো খুব রেয়ার কেসেসে হয়, এগুলা কিন্তু মানে অহরহ হচ্ছে সেরকম না। এরকম যদি হয় তাহলে অ্যাজ উইথ এনি আদার গভর্নমেন্ট এজেন্সি, আপনার যদি মনে হয় যে গভর্নমেন্ট আলট্রা ভাইরাস বিয়ন্ড ইটস পাওয়ার কোনো কাজ করেছে, গভর্নমেন্ট আনকনস্টিটিউশনাল কোনো কিছু করেছে, আপনার সাংবিধানিক অধিকার খর্ব হয়েছে, তাহলে আপনি কিন্তু আমাদের মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রিট দায়ের করতে পারেন এবং রিট করে আপনি কিন্তু এরকম যে কোনো কার্যকলাপ, সরকারি কার্যকলাপ আপনি চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। তখন হাইকোর্ট বিভাগ দেখবে এই জিনিসটার ভিতরে, তারা দে উইল লুক ইনটু যে এখানে আসলে গভর্নমেন্টের পার্টে কোনো ইলিগালিটি হয়েছে কিনা। আই হোপ দ্যাট হ্যাজ অ্যান্সার্ড ইউর কোশ্চেন। তবে এখানে আরেকটা জিনিস বলে রাখা ভালো, ডাইরেক্ট এই হাইকোর্টে যাওয়ার আগে আপনি কিন্তু লিগাল নোটিশ কিংবা সরাসরি যোগাযোগ করেও আপনি বিটিআরসি এবং আমাদের যে ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি তাদের কাছ থেকে আপনি ব্যাখ্যা চাইতে পারেন। যেহেতু তারা স্টপ করেছে তাদের কাছে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো ব্যাখ্যা আছে। ব্যাখ্যা না পেলে তখনই আপনার লাস্ট রিসোর্ট হচ্ছে আমাদের মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ। জি, I hope that answers his question, Shoji bhai. I'm going to ask you one last question, তারপর আমরা এই এপিসোডের এন্ডিংটার ঘোষণা করব। সো ভাই একজন জানতে চাইছে, আসসালামু আলাইকুম, someone is threatening me over social media with a fake account. He is asking for 10 lakh taka. Already I did GD, but they are not doing anything about it. He is telling me that he will harm my family and is blackmailing with some fake photos. আচ্ছা, সে অলরেডি জিডি করেছে, জিডিটার আসলে কি স্ট্যাটাস সেটা এখন জানতে হবে। সে যে থানায় জিডি করেছে কোনো অ্যাকশন নেয়নি এখনো। হ্যাঁ, পুলিশ অ্যাকশন নেবে। পুলিশ অ্যাকশন নেওয়ার আগে পুলিশের অনেক এনকোয়ারি করতে হয়। সরাসরি দেখেন, আমি আপনার নামে নালিশ করলাম, নালিশটা মিথ্যা হতে পারে কিংবা নালিশটা হয়তো যে পর্যায়ে যেরকম ক্রিমিনাল আমি ভাবছি সেরকম ক্রিমিনাল না। আপনাকে যখন একটা ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি বা পুলিশ বা সিআইডি যখন আপনাকে অ্যারেস্ট করবে, তখন কিন্তু আপনার কনস্টিটিউশনাল রাইট কিন্তু আছে যে ইউ হ্যাভ দ্য রাইট টু আ ফেয়ার ট্রায়াল, এবং আপনার কিন্তু পুলিশ বিনা কারণে আপনাকে গ্রেফতার করতে পারবে না। দেয়ার হ্যাজ টু বি সাম লেজিটিমেট রিজন। সো হয়তো পুলিশ এনকোয়ারি করছে, যদি বেশি কাল বিলম্ব হয়ে থাকে, যদি মনে করেন যে আপনার এটা রিজনেবল না, পুলিশ বেশি সময় নিচ্ছে, আপনি কিন্তু জিডির কপি নিয়ে সরাসরি সিআইডিতে চলে যেতে পারেন। আপনি সরাসরি সিআইডিতে চলে যেতে পারেন, সিআইডি তখন জিনিসটা আমলে নিতে পারে, অথবা সিআইডি যদি তখনও আমলে না নেয় তখন আপনাকে জিডির কপি নিয়ে বিজ্ঞ আইনজীবী মারফত আমাদের ঢাকায় যে সাইবার ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল আছে, তখন কিন্তু আপনি এই ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করতে পারবেন। ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করলে ট্রাইব্যুনাল প্রাথমিক ইন্সপেকশন শেষে আপনার জবানবন্দি নিয়ে যদি মনে করে দেয়ার ইজ এনাফ রিজন টু মেরিট আ কেস, তারা কিন্তু তখন এই জিনিসটাকে সিআইডি কে অর্ডার দিবে টু ইনভেস্টিগেট ফার্দার। আইন তখন আইনের গতিতে চলবে। আপনার এখন আমি আবার রিপিট করছি, যদি জিডি করে থাকেন, যেহেতু আইনি প্রক্রিয়ায় চলে গিয়েছেন, থানা পুলিশের সাথে আপনি যোগাযোগ করেন, আপনি ইনভেস্টিগেশন অফিসারকে দেখেন, আপনার জিডির উপরে একজন ইনভেস্টিগেশন অফিসারের নাম থাকবে, আয়োর সাথে আপনি যোগাযোগ করেন, তারকে আপনি জিজ্ঞাসা করেন আপনার তরফ থেকে কোনো ইনফরমেশন কোনোভাবে আপনি সহযোগিতা করতে পারেন কিনা। আপনি হয়তো কোনো তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করতে পারেন, আপনি হয়তো যে ব্যক্তি এই যে ইয়েগুলা করছে হয়তো এই ব্যাপারে আপনি ব্যাখ্যা দিতে পারেন ফার্দার, এতে হয়তো তার ইনভেস্টিগেশনে সাহায্য হবে। অনেক সময় তারা ব্যস্ত থাকে, এখন দেখছেন করোনা ভাইরাসের প্যান্ডেমিকের কারণে আসলে আমাদের পুলিশ বাহিনীর সদস্য মিলিয়ে হাজার হাজার ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি অফিসার্স এখন ইনফেক্টেড, দেয়ার ইজ আ শর্টেজ অফ অফিসার্স। তারা এখন বিভিন্ন কাজ নিয়ে হয়তো ব্যস্ত, হয়তো সবার ম্যাটারটাই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু হয়তো যেভাবে যে গতিতে চলার দরকার ছিল সেই গতিতে চলে নাই। আপনি একটু নাচ দিলে, একটু যোগাযোগ করলে হয়তো তারা আপনাকে এই ব্যাটারে একটু আপডেট দিতে পারবে, হেল্প করতে পারবে, তখন আপনাকে আর ফার্দার অন্য কোথাও যাওয়া লাগবে না। আর যদি অন্য কোনো গতি না দেখেন, আমাদের আদালত আছে, আদালতে আপনার ম্যাটারটা আপনি রেফার করতে পারেন। আমাদের যে সাইবার ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল আছে,
ট্রাইব্যুনালের জজ সাহেব কিন্তু তখন এই জিনিসটি ইন্সপেক্ট করে যদি দেখেন যে ম্যাটারটাতে মেরিট আছে, সে তৎক্ষণাৎ মামলাটি সে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে অথবা সিআইডি তে রেফার করতে পারে। আই হোপ দ্যাট আনসার্স ইউর কোশ্চেন। সজীব ভাই, থ্যাংক ইউ ফর অ্যান্সারিং এভরিবডিজ কোয়েশ্চেন। আমাদের আরো অনেক কোয়েশ্চেন জমে আছে, কিন্তু আমাদের আর সময় নেই হাতে। ইনশাল্লাহ আমাদের নেক্সট এপিসোড অফ দিস ওনাদের কোয়েশ্চেন গুলো অ্যাড্রেস করা হবে, যদিও টপিক একটু ডিফারেন্ট হবে, বাট উই উইল সুন হ্যাভ আনাদার এপিসোড অফ দিস সিরিজ। And but for today, Sujit bhai, thank you for staying with us. Thank you for taking out the time to help people, provide them with access to justice, access to legal information. এটাই আমাদের বিএফএলএইচ এর পক্ষ থেকে, এটাই হচ্ছে আমাদের কামনা, যে আমরা মানুষকে যে কয়জনকে পারি ওদেরকে আইনের সহায়তা দিব, ওদেরকে আমরা লিগাল অ্যাডভাইস প্রোভাইড করব, ওদেরকে আমরা একটা ডিরেকশনে পাঠিয়ে দিব যে এই ডিরেকশনে গেলে ইউ উইল ফাইন্ড দ্য সলিউশন দ্যাট ইউ সিক। এন্ড যারা এসব ক্রাইম করে ইনোসেন্ট মানুষদের বিরুদ্ধে, আমরা আশা করি আমাদের অ্যাডভাইস, আমাদের প্রফেশনাল রেকমেন্ডেশন বাই আওয়ার স্পিকার্স, আর আমরা যেভাবে সহায়তা করতে পারি যে ক্রিমিনালদের যাতে বিচার হয় এবং ইনোসেন্ট ভিকটিমরা যাতে রিলিফ পায়, রেমেডি পায়, এটাই হচ্ছে আমাদের গোল। এন্ড সজীব ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর কামিং টুডে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর হেল্পিং পিপল ইন নিড। We really appreciate it. The country needs more lawyers like you. Thank you so much, Wasif. You are very kind. Thank you, and thank you to BFLH. I want to give a message for us. Yes, sure. And with that, BFLH কে ধন্যবাদ আমাদেরকে ইনভাইট করার জন্য, বাংলাদেশ ফোরাম ফর লিগ্যাল এন্ড হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাফেয়ার্স। আমি আগেও বলেছি আমরা আপনাদের কাজ অনেক দিন ধরে ফলো করছি এবং উই আর ভেরি এনকারেজ টু সি দ্য ওয়ার্ক দ্যাট ইউ আর ডুইং। এই জিনিসটা আমার খুব ভালো লাগে যে ইউ আর ওয়ার্কিং উইথ রিয়েল ইস্যুস, রিয়েল পিপল, অ্যান্ড ইউ আর ওয়ার্কিং ভেরি ক্লোজ টু পিপলস হার্ট। সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করছেন এবং আমি মনে করি যে এরকম ইভেন্ট আপনাদের আরো অনেক হওয়া উচিত। আমাদের প্রচুর পরিমাণে বিজ্ঞ আইনজীবীগণ আছেন, আমাদের কলিগরা আছেন যারা বিভিন্ন বিষয়ে কিন্তু জনসাধারণকে পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করতে পারে এবং অনেক সময় দেখা যায় যে আইনি সচেতনতাই কিন্তু একটা অপরাধকে রুখে দিতে সক্ষম। আইনি সচেতনতা যখন আমার থাকবে তখন কিন্তু আমি জেনে হোক না জেনে হোক আমি দেখা যাবে একটা অপরাধ ইনিশিয়েটিভটা নিল। আমি আশা করি এই ইনিশিয়েটিভটা অনেক দূর যাবে। এটা এপিসোড 1, হোপ টু সি ইউ ইন এপিসোড 100 ইনশাল্লাহ। এবং আমি ভিউয়ারদেরকে বলবো যারা এখনো প্রশ্ন পাঠাচ্ছেন, সকল উত্তর দেওয়া সম্ভব না, তবে আমি আশা করি যে আমরা মোটামুটি একটা মেজরিটি সেকশন অফ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, সাইবার ক্রাইমস এন্ড সিকিউরিটিজ আজকে আলোচনা করে ফেলেছি। যারা মাত্র জয়েন করেছেন কিংবা একটু আগে জয়েন করেছেন, আপনাদের প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আমাদের এই ভিডিওটা বিএফএলএইচ এর পেজে থাকবে। সেখানে কিন্তু আপনারা প্রথম থেকে শুরু থেকে দেখলে আপনারা আশা করি আপনাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন। ফার্দার কোনো প্রশ্ন থাকলে আমি আশা করি আপনারা ওয়াসিফ সাহেবকে দিয়ে দিবেন। আপনাদের এই যে পেজটা আছে বাংলাদেশ ফোরাম ফর লিগ্যাল অ্যান্ড হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাফেয়ার্স, আই থিঙ্ক তারা কিন্তু শুধু এই যে সেমিনারে উত্তর দিচ্ছে সেটাই না, তাদের প্রচুর পরিমাণে মেসেজ আসে এবং তারা বিজ্ঞ আইনজীবীদের, আমার এবং অন্যান্য আইনজীবীদের সহযোগিতা নিয়ে তারা কিন্তু এই নিরীহ মানুষদের পাশে দাঁড়ায়। তারা কিন্তু এই নিরীহ মানুষদেরকে কাউকে কিন্তু ফেরায় বলে আমি জানি না। সো দ্য ওয়ার্ক ইউ আর ডুইং, ওয়াসিফ, ইজ ভেরি এনকারেজিং। I would like to thank you from the legal community, and I would like to thank the viewers and friends who have watched this episode. I will now hand over the mic to Wasif. Thank you, Wasif. Thank you so much, Sojib bhai. These words encouraged me greatly, and it gives us more motivation to keep working for this goal, to continue pursuing our legal career, to continue associating with lawyers such as yourself who take their time out for pro bono legal service. Together, we can create a legal community that works for the people, not just for money, that works for justice, that works to enable access to justice in this country. And inshallah, we will have you as guests over soon again, so everybody can meet their favorite lawyer and ask him more questions. With that, I think we should end our session tonight. Thank you, Wasif. Thank you. Salam.